الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو بچوں؟ اللہ تم سب کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، تمہارے سروں پر تمہارے شوہروں کے اور تمام کے رشتہ داروں کے بچوں کے تمام بڑوں کے سائے تمہارے سروں پر قائم رکھے۔ یا اللہ تم کو دین دنیا کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ یہاں جو بچے مل کر بیٹھے ہیں اسی طرح اللہ ہم تمام کو بھی جنت و فردوس میں ایک ساتھ بیٹھنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام جائز حاجات کو پورا کر دے، اور ہمارے اللہ نہ کرے کوئی گناہ ہو، کوئی خطا ہو گئی ہو جانے انجانے میں، تو اللہ ان تمام خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم تیرے در پہ آئے ہیں، یا اللہ ہم تیرے ہم تم سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ کیا ہے بچوں، ظاہر باطن کا سب جانتا ہے، پھر بھی ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں جب ہم تو اللہ بہت خوش ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ ہم اللہ سے مانگیں گے، اور اللہ سے بس یہی دعا ہے کہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ دعاؤں کے لیے، ہماری دعائیں ختم ہونے سے پہلے، نیچے آنے سے پہلے اللہ ہمارے تمام دعاؤں کو، تمام کے دعاؤں کو اللہ قبول فرما، تمام کو اللہ اس کا اجر عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کر۔ یا اللہ ہمیں دین کا داعی بنا دے۔ یا اللہ یہاں جو بچے بھی آئے، جو بھی بچے محنت کرتے ہیں، جو بھی بچے اس کام کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ ان تمام کو جسمانی اور روحانی طاقت عطا فرما، اور ان تمام کو اللہ دین دنیا کی دولت عطا فرما۔ ان کو تمام ان کے اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہے تو صحت کاملہ عطا فرما، کوئی پریشانی ہے تو پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور فرما، کوئی مالی حالت جس کی خراب ہے اللہ نہ کرے اس کو بھی اچھا کر دے، اور تمام کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا، تمام کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی پوسان حال نہیں ہے۔ یا اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسی معافی عطا فرما جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد ہم گمراہ نہ ہو، ایسی صحت عطا فرما جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو، اور ہم سے ایسا راضی ہو جائے جس کے بعد آپ کی ناراضگی نہ ہو۔ یا اللہ ہمیں درگزر کرتے ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں معاف فرما۔ الحمدللہ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے اس کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب کسی کی مدد کرنا، ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب دینا، بلا وجہ مبارکباد دینا، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ سے مخلوق اپنی خوشی مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹے جا سکے۔ آج کا یہ دن اور ہر دن تمام کے لیے برکت و عافیت والا ہو۔ خوش رہیے، ہمیشہ مسکراتے رہیے، اللہ ہر دکھ پریشانی سے دور فرما، بے انتہا خوشیاں عطا فر آمین۔ دنیا وہ کتاب ہے جس کا تعلق رکھے جتنا وہ رکھنا چاہتا ہے بڑا۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی پڑھی نہیں جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ الحمدللہ ہر کسی سے اتنا ہی تعلق رکھو جتنا وہ رکھنا چاہتا ہے، بڑھاؤ نہ آپس میں ملت زیادہ، بڑھاؤ نہ آپس میں ملت زیادہ، مبادہ کے ہو جائے نفرت زیادہ۔ ہر چیز اعتدال سے کرنا چاہیے۔ اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا، اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر کسی نے کچھ نہیں پایا۔ الحمدللہ نعمتوں کی بے قدری حقیقت میں ناشکری ہے۔ کسی بھی نعمت کی ناقدری کریں گے وہ ایک دن آپ سے لے لی جائے گی، چاہے وہ انسان ہو یا علم ہو یا کوئی بھی رشتہ۔ سبحان اللہ، اللہ کی محبت ہمیں جینے کی طاقت دیتی ہے، پھر ہمیں لوگوں کی محبتوں کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ہمیں صرف اللہ سے محبت ہو جاتی ہے جو ہمیں جینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اللہ سے تعلق جڑائیے تو وہ تعلق کبھی بھٹکنے سے روکتا ہے، کبھی جھکنے نہیں دیتا، کبھی گرنے نہیں دیتا۔ پھر چاہے کوئی بھی آپ کی مخالفت ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، ہم سب بس ہم ہوتے ہی، اور ہمارا اللہ، بس اللہ سے مایوس نہ ہو جانا اور اس سے گفتگو کرتے رہنا۔ اگر حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جیسے تم خالق کہتے ہو اس سے رابطہ رکھو۔ میں یہ دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ جو کبھی ناکام نہ ہوں گے، کن فیکون پر قادر اللہ جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنے بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسوں، جتنے بھی التجا ہیں، جتنے بھی امید ہیں، جتنے بھی یقین ہیں،
تیرے کن کے منتظر ہیں۔ میرے اللہ سب کے حق میں بہترین فیصلہ فرما دے، سب کے دلوں کو مطمئن کر دے، نظر رحمت فرما دے سب پر، آمین۔ دل اسی سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے آپ کے علموں میں عمل میں برکت فرمائے، اللہ پاک نظر رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ تمام سے دین کا مزید قبول ہونے والا کام دے، آپ تمام کو، آپ اہل خانہ کو اور تمام امت مسلمہ کو دنیا اور آخر دونوں میں راضی ہو جائے، تمام آپ کی جائز حاجات کو پورا کرے۔ جو بچے اس دین کے کام کو انجام دے رہے ہیں، جو بھی اس کی مدد کر رہے ہیں، اے رب العزت ان تمام کو روحانی اور جسمانی طاقت عطا فرما، دین و دنیا کی خوشیاں عطا فرما، ہمت دے، استقامت دے، ہمارے اولاد کو اور سبھی تمام امت مسلمہ کو ہمارے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، اور اس دینی کلاس کو کبھی بند نہ ہونے دینا، ہمارے ساتھ بھی ہمارے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رکھنا انشاءاللہ۔ الحمدللہ وہی قادر ہے، وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، آپ تمام کے دکھ درد تکلیف پریشانیوں کو دور فرما اور آزمائشوں کو آسائشوں میں بدل دے، آمین۔ اللہ ہمیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے والا بنا دے، اس علم کی مثال جسے نفع نہ اٹھایا جائے، یعنی دوسروں کو نہ پڑھایا جائے اور نہ اس پر عمل کیا جائے، اس خزانے کی مانند ہے جس میں سے اللہ کی راہ میں خود خرچ نہ کیا جائے۔ اللہ ہمارے علم کو وسیع فرما، دوسروں کو اس سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ علم بغیر عمل کے بیکار ہے، اس لیے پہلے خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں سننے سمجھنے سے زیادہ تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں وسیع اور حلال رزق عطا فرما، کاروبار میں ترقی دے، تمام بچے جو آئے ہیں جو نہیں بھی آئے ہیں، اللہ ان کی تمام کو مشکلوں کو پریشانیوں کو دور فرما، صحت کاملہ عطا فرما، دولت و ثروت سے نواز دے، جس طرح یہاں مل کر بیٹھے اسی طرح جنت الفردوس میں بھی تمام کو مل کر بیٹھنے والا بنا دے، ہمیں حسد جلن اور بغض سے اور کینہ کپٹ سے محفوظ فرما، آزمائشوں کو آسائش میں بدل دے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق فرما، نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں نصیب فرما، جو دیا اس پر شکر اور جو نہیں دیا اس پر صبر کرنے والا بنا دے، ہمارے اولاد کو بھی ہمارے نقش قدم پر چلنے کی توفیق فرما، یہاں جو بھی پڑھاتے ہیں اس کو غور و فکر سے سننے سمجھنے اور عمل کرنے اور دوسروں کو بتانے کی توفیق دے، یا اللہ ہم تمام کو سننے سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، یا اللہ ہمیں حشر کے میدان میں رسوا ہونے سے بچا لے اور ہمارا نامہ دائیں ہاتھ میں دینا نصیب فرما، اور ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر پینا نصیب فرما اور ان کے دیدار عطا فرما، یا اللہ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں عطا فرما۔ خوشیاں پیسوں سے نہیں نصیب سے ملتے ہیں، اکثر سستے لوگ ہمیں زندگی کے مہنگے سبق دے جاتے ہیں، اچھے تو سبھی ہوتے ہیں، بس پہچان برے وقت میں ہوتی ہے، انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی ہے کہ اور نہ تو وہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ آخری بار، آپ فرشتے بن جائیے تب بھی آپ کو برا کہنے والے لوگ موجود ہوں گے، خود میں قابلیت پیدا کریں، دوسروں میں نقص لگانے کو دوسروں میں نقص دیکھنے سے پہلے خود کو اس قابل سمجھیں کہ زندگی میں تم کچھ بن کر دکھائیں، آگ اپنے ہی لگا سکتے ہیں، غیر تو صرف ہوا دیتے ہیں، زندگی بھی ایک کیل کی طرح ہوتی ہے، جو ٹیڑھا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو سیدھا ہوتا ہے اسے ٹھوک دیا جاتا ہے، جو تعلیم عورت کے سر سے دوپٹے اور مرد کے دل سے خوف دور کر دے، ایسی تعلیم سے ان پڑھ رہنا ہی بہتر ہے۔ یاد رکھے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے، سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اپنی زبان ہے نا کیا کرو بچے، پہلے سوچو پھر بولو، تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، ہم صلح رحمی کرنے والے بنیں گے، دوسروں کے ساتھ صلح رحمی کریں گے، خطا رحمی نہیں کریں گے، کہ اللہ انسان کیا کرتا ہے بچوں، اپنا اخلاق سدھاریں گے، آج کل دعاؤں میں انسان کم اور چغلیوں میں زیادہ یاد کرتے ہیں، مجھے میرا خلوص اس مقام پر چھوڑنا پڑا لوگوں کے خیال سے، کیونکہ زندگی اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے مضبوط نہیں، کیونکہ بھروسہ غیروں کے پیار پہ ہوتا ہے، اپنے اوپر نہیں، تو ان لوگوں کے رشتے بچانے سے کیا ہے، مطلب یہی ہوتا ہے، اپنے مطلب سے مطلب ہوتا ہے، جب لوگ اپنے اوقات دکھائیں تو آپ یقین کر لیں کہ وہ
اصلی اوقات ہے. تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے, دوسروں کی مدد نہیں دیں گے, اللہ کی مدد دیں گے. اللہ سے مانگیں گے کہ یا اللہ ہمیں اچھی توفیق دے, ہمارے ہمیں دین دنیا کی دولت عطا فرما, اور جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے. اللہ کہتا ہے تم ایک قدم میری طرف بڑھاؤ تو 10 قدم میں تمہاری طرف بڑھاؤں گا. تو انشاءاللہ ہر فرض نماز کے بعد اور زیادہ کر کے تہجد کے بعد رو رو کر گڑ کر, رونا نہیں آیا تو رونی صورت بنا کر اللہ سے مانگیں گے. اللہ رب العزت ہم تمام کو ہمارے دعاؤں کو قبول فرما, ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے, تو بچوں کیا کریں گے ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں گے. دعاؤں میں کیا کریں گے بچوں, اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو جاتا ہے, اور ہماری دعاؤں کے ساتھ ساتھ ان کی دعاؤں بھی قبول ہو گئی تو ان کی دعاؤں میں بھی ہمارا کچھ اجر ہوگا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے, اللہ کا شکر کریں گے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی دیا ہے اس پر شکر, اور جو نہیں دیا اس پر صبر کریں گے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو لینے والوں میں نہیں دینے والوں میں بنایا, الحمدللہ. تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے, اگر آپ کے پاس الحمدللہ کچھ دولت زیادہ ہے تو ایسا سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تمہیں دولت مند بنایا ہے. تو یہ سوچ کر جو بھی ہمارے سے ہو سکا انشاءاللہ ہم کیا کریں گے, دوسروں کی, اپنے رشتہ داروں کی, تنگ دستوں کی, ضرورت مندوں کی مدد کریں گے. یتیم و اسیروں پر رحم کریں گے. بچوں بھی غریب ہے وہ نہیں دے سکتا انشاءاللہ, تو کیا کریں گے ہم اپنے سلوک سے ہی دوسروں کو, کبھی ہمارے پاس علم ہے تو دوسروں کو بتا دیے تو وہ بھی ایک صدقہ ہو جائے گا. چلتے چلتے کچھ پتھر ہٹا دیا, کسی اندھے کو راستہ بتا دیا, یہ بھی ایک صدقہ ہو جائے گا. انشاءاللہ ہم کیا کریں گے, ہم جو بھی پڑھے ہیں جو بھی کریں ہم آتا ہے تو ہم کیا کریں گے, کوئی بھی یہاں بھی جو اچھی باتیں سیکھیں گے وہ دوسروں کو بتا دیں گے تو وہ بھی ایک صدقہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اللہ ہم نے سمجھنے سے زیادہ ان تمام چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں حسد جلن اور بغض سے محفوظ فرما, اور ہمیں دین کا داعی بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم کو جو بھی یہاں سیکھتے ہیں عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. جو بات یہاں سنیں گے کلاسز میں بیٹھ کے اچھی طرح سے سنیں گے سمجھیں گے, اس خود عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے انشاءاللہ. تو کیا ہوگا, اس کو نا دوسروں کو بھی کلاسز میں زیادہ سے زیادہ بچوں کو جوائن کریں گے, بتائیں گے کہ دیکھو بچوں ایسی کلاسز ہے, آج کل تو زیادہ سے زیادہ کلاسز شروع ہو گئی الحمدللہ. تو ان کلاسز میں بھی سب کو شامل کریں گے اور اس کا بھی ہم کو اجر ملے گا انشاءاللہ. سننے سمجھنے سے زیادہ اللہ ہم تمام کو عمل کرنے والا بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. نحمدو نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بہت احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر قرآن کی نسبت لا کے جمع کیا. ہم اللہ کا جتنا بھی شکر کرے اتنا کم ہے. اللہ ہی کا احسان اور کرم ہے بہنوں کہ آج ہمارا ایک نیا سورہ شروع ہو رہا ہے, سورہ اعراف. جب کوئی چیز نہیں آتی ہے, نیا فراک, نیا ڈریس, نیا موبائل, نیا کچھ بھی گھر میں آتا ہے تو اس کی قدر بہت ہوتی ہے, رائٹ, اس کو بہت دیکھا جاتا ہے, رائٹ, اور ایک ایکسائٹمنٹ الگ رہتی ہے. جیسا نیا پیج میں جب ہم لکھتے بھی ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے الحمدللہ. اسی طرح بہنوں یہ ایکسائٹمنٹ رہے, یہ خوشی رہے ہمارے اندر کہ آج جو ہے ایک نیا سورہ شروع ہو رہا ہے, جزاک اللہ. اور ہم بہت خوشی سے بیٹھے یہاں پر, ایک ایکسائٹمنٹ میں بیٹھے, ایک انٹرسٹ لے کے بیٹھے کہ آج اللہ تبارک تعالیٰ مجھے کیا نصیحت دے رہا ہے, آج میں کیا سیکھ رہی ہوں, کیا نور قرآن میرے اندر آئے گا, کیا میں لے کے اٹھوں گی. کیونکہ بہنوں جو یہ وقت ہے یہ سب سے زیادہ قیمتی وقت ہے بہنوں, یاد رکھنا. جو یہاں پر آ کے ہم بیٹھتے ہیں, ہمارا وقت وہ عام وقت کے جیسے نہیں ہوتا, بہت بہت ویلیوبل ہو جاتا ہے. اور جب ہم یہاں پر آ کے وقت لگا رہے ہیں تو اول تو شیطان آنے نہیں دیتا, آنے دے گا تو سننے نہیں دے گا, اوکے, سننے دے گا تو بھی توجہ سے بیٹھنے نہیں دے گا, ہاں, سننے نہیں دے گا, دھیان نہیں دینے دے گا. ہم کو موبائل پر ہی رہیں گے پر دوسرے ایپلیکیشنز میں رہیں گے, موبائل پر ہی رہیں گے پر یہاں وہاں دھیان رہے گا, گھر کے کام کرتے رہیں گے. تو یہ سب شیطان ہم کو یہاں وہاں ڈائیورٹ کرے گا. پر ہم کو کیا کرنا ہے بہنوں,
हमको हमारा यहाँ पर पूरा तवज्जो लगाना है। हमको अल्लाह से माँगना है कि या अल्लाह, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, तेरे फ़ज़्ल-ओ करम से मुझे इस वक़्त की कदर और कीमत कदर करने वालों में से बना। या अल्लाह, मैं यहाँ से नूरे कुरान लेके उठूँ, ये नूर लेकर उठूँ, और ये जो नूर है ये मेरे साथ चलेगा बहनों, है ना? इंशाअल्लाह क़यामत तक। और मैं यहाँ पर जो भी सीखूँ उस पर क्या करूँ? अमल करूँ। तो अमल की नियतों के साथ हम क्या करेंगे? बैठेंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। सूरे एराफ मक्की सूरा है बहनों। तो मक्की यानी कि ये जो सूरा है वो हिजरत से पहले उतरा था। तो ध्यान दे बहनों, जो न्यू है मैं यहाँ पर शेयर भी कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। मक्की दौर, अब मक्की बैकग्राउंड हमारे जहन में याद रखे बहनों। जैसे कि क्या याद रखोगे कि वहाँ पर क्या था, लोग तौहीद पर नहीं थे, अल्लाह को मानते थे, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराते थे, जो आज भी हो रहा है। बहुत सारे मुसलमान हैं, बिलियंस ऑफ बिलियंस मुसलमान हैं, पर बहुत सारे लोग शिर्क में मुब्तला है, अल्लाह के साथ शिर्क कामें कर रहे हैं, बिदअत कामें कर रहे हैं, नाफरमानी वाले कामें कर रहे हैं, नमाज़ों को छोड़ रहे हैं, है ना? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी हो रही है, तो हम इंशाल्लाह इस बैकग्राउंड को याद रखेंगे। ओके, और रिसालत, हम आखिरत, वहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के पैगाम को लेकर आए थे, मगर लोगों ने क्या किया? उनको ठुकराया, उनके पैगाम को कबूल नहीं किया। और आखिरत को नहीं मानते थे, बोलते थे कि नहीं, दुनिया की जिंदगी ही जिंदगी है। आज कितने मुसलमान भी ये सोचते हैं। पता है बहनों, हाल ही में तो नहीं बोलूँगी, कुछ वक़्त पहले मेरी कज़िन सिस्टर से मुलाकात हुई थी। मेरी जो कज़िन सिस्टर है वो यहाँ पे एक मुसलमान कॉलेज है, उसकी वो प्रोफ़ेसर है, ओके? तो वो मुझे बता रही थी, मुसलमान कॉलेज है, पूरी लड़कियों की मुसलमान कॉलेज है यहाँ चेन्नई में, और वो टीचर है, और वो बता रही थी कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आते हैं, वो पूरे बच्चे कैसे पता है बहनों? वो पूरे बच्चे, लड़कियां, उनको कलमा तक सही नहीं आता है। ओके, कलमा तक सही नहीं आता है, सिर्फ अल्लाह पता है उनको, और इस्लाम, वो मुसलमान है उतना ही उनको पता है। और वो बच्चियां बताती है टीचर को कि जब उनसे पूछा गया सवाल कि तुम्हारे जिंदगी में क्या गोल है, क्या मकसद है, तो पता है ये बच्चियां क्या बोल रही थी? ये बच्चियां बोल रही थी, बस हमको अच्छा पढ़ना लिखना है, आईटी जॉब, ये जॉब, वो जॉब, और हमको पैसे वाले बनना है, हमको पैसा आना चाहिए। ये बच्चियां जो है वो बोल रही थी। यानी जो मेरी कजन सिस्टर है वो मुझे बता रही थी कि ये बच्चियों को कुछ नहीं पता, अल्लाह अल्लाह के बारे बात कुछ नहीं पता। इनको सिर्फ इतना पता है कि हमको बस पढ़ना है, कमाना है, पढ़ना है, कमाना है, एम्बिशन, करियर, बस यही इनके ज़हन में है, और कुछ इनको नहीं पता। तो मैं इतनी हैरान हो गई। तो देखो ना बहनों, जो उनको बचपन से बताया गया कि पढ़ो, कमाओ, अपने पैरों पे खड़ जाओ। जो उनको बचपन से जो फाउंडेशन डाला होगा, वही बच्चे वो वही कर रहे हैं ना। मतलब उनको ना इस्लाम में कोई इंटरेस्ट है, ना इस्लाम के बारे में कुछ पता है, और ना ही उनको लगता है कि जानने की जरूरत है। बस मुसलमान है ना, बस हो गया, है ना? और यही वो रीजन है कि आज इतनी सारी बच्चियां हमारी बहक जाती है। दूसरे क्या क्या हो रहा है आपको पता है, जिहाद, लव और वो सब में क्यों पड़ जाती है? रीजन यही है कि उनका अपब्रिंगिंग क्या हो रहा है ना? तो यही चीज अब वो टाइम पे भी हो रहा था। क्या बताया जा रहा था? कि बस दुनिया की जिंदगी ही जिंदगी है, आखिरत कुछ नहीं है। और आज वो बच्चियां भी यही कह रही है कि हमको बस कमाना है, पैसे पैसे पैसे, और उनको इस्लाम की कोई फिक्र, कोई टेंशन नहीं। मतलब पैसे कमाने के लिए हलाल हराम कुछ नहीं पता, है ना? बस कमाना है। तो सोचो बहनों, फिर ये बच्चियां क्या लाइन पर जाएगी, सोच के देखो, कहाँ जाएगी, सोच के देखो। हाँ, ये बच्चियां जो कल की उम्मत की माएं होने वाली है, कल ये जो उम्मत है ना, ये नस्ल पैदा करने वाली है। हाँ, तो फिर क्या होएगा बहनों, क्या कौन बच्चे पैदा होंगे, सोच के देखो, है ना? तो याद रखना है बहनों, इनके दिलों में हमारी नबी की मोहब्बत डालना है बहनों।
हाँ, इनकी देखो बहनों, जो आज हमारे बच्चे सेलिब्रिटी की हरकतें करते हैं ना, मतलब जब समझ जाओ अगर कोई क्रिकेटर को चाहता है तो उसकी क्रिकेटर के बारे में उसको सब मालूम है। क्रिकेटर कब उठता, कब सोता, उसके कुत्ते का क्या नाम है, और वो क्रिकेटर कैसे कितने सिक्स मारा, कितने चौके मारा, कौन सी मैच जीता, कौन सा मैच हारा, हमारे बच्चों को सब पता है, क्योंकि वो जिस जिस सेलिब्रिटी को मोहब्बत करते हैं, उसके नक्शे कदम पे चलते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री जानते हैं। उसी तरह बहनों, ये होता है, जिससे तुम मोहब्बत करते हो ना, उसके जैसे बनना चाहते हो तुम। ये साइकोलॉजिकल है इंसान के अंदर। अगर हमारे बच्चे के दिलों में हम नबी की मोहब्बत डाल दे, अल्लाह की मोहब्बत डाल दे, तो हमारे बच्चे फिर इस्लाम के नक्शे कदम पे चलेंगे, वो भी हमारे नबी की हर सुन्नत पर चलेंगे बहनों। तो हम माओ को क्या करना है पता है, हमारे बच्चों को अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत डाल दे, कभी नफरत नहीं डालेंगे बहनों, कभी डर नहीं बिठाएंगे। क्या होता है ना, हमारे बच्चों को इतना डर बिठा देते हैं, नमाज इतनी नमाज जब नमाज की दावत देते हैं, इतना उनको ये कर देते हैं कि हमारे बच्चे सिर्फ हमारे लिए नमाज पढ़ लेते हैं, और नमाज से कोई उनको इंटरेस्ट नहीं होता, और नमाज से वो लोग नफरत करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक टिप बता देती हूँ कि कभी भी दीन की दावत हमारे बच्चों को बहुत प्यार, मोहब्बत और नरमी से कराएंगे, उनके दिलों में बस मोहब्बत डाल दे अल्लाह अल्लाह के रसूल की, बस हो गया। वो खुद ही से है ना बहनों, वो खुद ही से दीन इस्लाम पर चलेंगे इंशाल्लाह। ओके, मगर अगर हमने उनको दुनिया की मोहब्बत और दुनिया की पूरे प्रेफरेंस डाल दिए कि सब सब कुछ माल से होता है, आज माल नहीं तो कुछ नहीं, देख उसको, देख वो इतना कमाता है, देख उसको, देख वो डॉक्टर बन के क्या कर रहा है, उन लोग को बचपन से जो बोलेंगे ना बहनों, हमारे बच्चे वही नक्शे कदम पे चलेंगे। तो इंशाल्लाह पढ़ने लिखने से या कमाने से मना नहीं किया जा रहा है, मगर ज्यादा तरजीह किसको देंगे, आखिरत को देंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। बात कहाँ से कहाँ चले जाती है, तो मक्की सूरत, तो इंशाल्लाह हम याद रखें, ओके, बैकग्राउंड को याद रखें, इंशाल्लाह, कि दुनिया की जिंदगी अ, है, मगर हम आए क्यों है दुनिया में, दुनिया में क्यों आए हैं, अच्छी आखिरत कमाने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, जन्नत के लिए, है ना, जन्नत कमाने के लिए हम दुनिया में आए हैं, ये बात हम कभी ना भूलें। ये सूरा बहनों कुरान में 7वां सूरा है, और नुजुल के एतबार से ये सूरा नंबर क्या है बहनों, 39 है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बात भी हम याद रखें, नुजुल के एतबार से, मतलब जब उतर रहा था तो ये सूरा नंबर 39 है। कुरान में सूरा नंबर 7 है, इसमें पहला सजदा आएगा इंशाल्लाह। कुरान में अब तक सजदा नहीं आया था, पहला सजदा सूरे एराफ में आएगा। सूरे एराफ और इसके पहले वाला जो सूरा था सूरे अनाम, दोनों जोड़े हैं, दोनों बहुत लंबे लंबे सूरतें थे। सूरे अनाम जो था बहनों, बेसिकली वहां पे बहुत शरीयत की बातें थी, है ना, क्या जो मवेशी जानवरों के बारे में था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया आया था, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक दुआ भी आई थी माशाल्लाह। पर यहाँ पे जो है बहनों सूरे एराफ में वो सब नहीं है, क्या आएगा मैं बताती हूँ इंशाल्लाह, मगर पहले मैं इसके नाम पर जाती हूँ कि एराफ का मतलब क्या है। एराफ का मतलब है ऊंचाई, हाइट्स, बुलंदी, यानी कि कोई चीज ऊंचाई पर रहना, ओके, बुलंदी पर रहना, एलिवेट करना। ओके, तो ये सब इसका मतलब है। और ये अक्सर जो मुफस्सरीन है, इसमें आयत भी आएगी, एराफ मतलब वो बुलंदी पर क्या था, तो जन्नत और जहन्नम के बीच में एक दीवार है बहनों, जो बहुत ऊंची होगी। ओके, आप सोचो बहनों, जन्नत में सब चले जाएंगे, जहन्नम में सब चले जाएंगे, और ये दोनों के बीच में एक दीवार होगी जो कि बहुत लंबी ऊंचाई पर होगी, और वहां पर कुछ लोग जो है वो बैठे होंगे। ये वो लोग होंगे जिनकी नेकियां और जिनके बदी बुराई इक्वल होंगे, सेम होंगे, यानी जिनके नामे आमाल जब तोले गए थे तो उनकी नेकियां और बुराइयां सेम हो गए थे। तो ऐसे लोग फिर कहाँ जाएंगे, अगर एक नेकी बढ़ जाती तो जन्नत जाते, है ना, मगर क्योंकि सेम इक्वल हो गया, तो ना वो जन्नत जा रहे ना वो जहन्नम जा रहे, बल्कि एक दीवार है, एक ऊंचाई, एक हाइट पर, एक बुलंदी पर। ओके,
एक दीवार है बहनों जहां पर वो बैठे होंगे, ये आएगा पूरा सूरह अराफ की सूरत में आएगा, तब इंशाल्लाह और डिटेल में बताएंगे। ये वो लोग होंगे जो जन्नतियों को भी देखते होंगे और दोजकियों को भी देखते होंगे, और अल्लाह से ये उम्मीद करते होंगे कि हम कहाँ चले जाए, जन्नत में चले जाए। सोचो ना बहनों, इनका 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 जो दिल का क्या हाल होगा। हाँ, यानी कि सोचो ये दोनों मंजर देख रहे हैं और तमन्ना कर रहे हैं कि जन्नत में चले जाए और आग से बच जाए, मगर वो एक एक नेकी के लिए तरसते होंगे, है ना। तो अल्लाह तबारक ताला हमारी हिफाजत करे और हम सबको जन्नतियों वालों में से बना दे। आमीन आमीन आमीन। तो डिटेल में इंशाल्लाह हम जब बताएंगे, जब हम ये आयतों पर आएंगे, हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये एराफ का मतलब क्या था वो मैंने बता दी अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें 206 आयतें हैं। सूरे अनाम जो थी बहनों, उसमें इतनी आयतें नहीं थी, उसमें 165 आयतें थी, मगर ये जो है आयतें छोटी है इसकी। ओके, ये सूरत में आयतें छोटी छोटी है, मगर आयतें जो है वो 206 तक है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। लंबा सूरा है इंशाल्लाह। और कितने रुकू है वो सब आपको डिटेल में यहाँ पर दिख रहा है बहनों, 24। ओके, तो ये सब मैं माशाल्लाह ज्यादा डिटेल में नहीं जाके अब क्या करूंगी, सूरे को शुरू करूंगी। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहली जो आयत है वो क्या है, हुर्फे मुकत्तेआत। इसको कैसे पढ़ना है बहनों, खींचना है, जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम स्वाद। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज्यादा इसको क्या करना है बहनों, खींचना है। मीम के ऊपर तशदीद है ना, तो लाम को क्या करेंगे, मीम से मिलाएंगे। क्योंकि ये बड़े बड़े मद है बहनों, तो इसको बहुत ज्यादा खींचना है। जब मैंने इसको पढ़ी ना बहनों, तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है, एक एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलते हैं। तो अगर हम इसको सही से पढ़ेंगे ना बहनों, तो हमारे नामे अमाल में 40 नेकियां लिखी जाएगी। अलीफ लाम मीम स्वाद। 10 10 10 10 कितने नेकियां मिल गए, बैठे बैठे बिना कुछ किए। क्या किए बहनों हमने, हाँ, हाथ मारे ना पैर मारे, बोलते ना कुछ कमाने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। यहाँ पे मैंने और तुमने कुछ नहीं किए, सिर्फ इस आयत को सही से पढ़े और नामे आमाल में क्या आ गए, 40 नेकियां। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल और करम है ना। और यही 40 नेकियां देखो बहनों, मैंने क्या बताई, कल एराफ के ऊपर, यानी कि उस दीवार के ऊपर वो लोग होंगे जिनकी एक नेकी के लिए तरस रहे। यहाँ नेकी कमाना कितना आसान है, राइट। 40 नेकियां बैठे बैठे मिल गए, है ना। और याद रखना है बहनों, ये 40 नेकियों को मुझे क्या करना है, हिफाजत के साथ लेकर जाना है कल कयामत के दिन, है ना, हशर के मैदान में। तो नेकियां कमा ले और हम उसको क्या करें, हिफाजत भी करें। एक गीबत करते हैं, हसद करते हैं, झूठ बोल देते हैं, और सब जाया हो जाता है ना। तो इंशाल्लाह हमारी नेकियों की हम क्या करें, हिफाजत करें। शिर्क का गुनाह भी पूरे नेकियों को जाया कर देता है ना, इंशाल्लाह। और याद रखना है बहनों, यहाँ पे इसका जो माना है वो सिर्फ अल्लाह बेहतर जानता है। इसको हुर्फे मुकत्तेआत बोलते हैं, कता करने वाला, काटने वाला। वो जो हरफों को काटता है ना। हम यहाँ पे इसको पूरा नहीं पढ़ते, जैसे कि अलम नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि मैं एक एक हर्फ को काट रही हूँ, एक एक हर्फ का प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ। तो ये जो हर्फ है ना बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मीनिंग हमको नहीं पता। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो लोहे कुरानी जैसी चीज बनाते हैं, पूरे जितने भी कुरान में हुर्फे मुकत्तेआत है उसको जमा करते हैं और बोलते हैं कि इसको देखो, इससे हिफाजत होगी, इसको जहां रखेंगे वहां पे चोरी नहीं होगी। पता नहीं, वल्लाहु आलम, सब मन घड़क बातें हैं बहनों। हमको हदीसों से कहीं पर भी ये साबित नहीं होता है। ओके, तो ये बात हम क्या करें, याद रखें। कहीं से भी हमको ये पता नहीं चलता है। ओके, क्योंकि क्या होता है ना बहनों, ऐसा बहुत सारे जगह आपने देखे होंगे, लोग इसको बेचते हैं, अपने घरों में भी लगाते हैं। याद रखना बहनों, ऐसी बातों पर हमको, ये जो हुर्फे मुकत्तेआत है ये है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, मगर इससे ये होता है, इससे वो होता है, ये कहीं से भी जो है वो हदीसों से साबित नहीं है। ये बात को हम जान ले।
قرآن کی ایسی بہت ساری صورتیں ہیں، قرآن کی ایسی بہت ساری آیتیں ہیں. لوگ بولتے ہیں یہ پڑھنے سے چوری نہیں ہوئے گی، یہ لگانے سے تمہاری حفاظت ہوگی، ہے نا. تو یاد رکھنا بہنوں، یہ سب باتوں کا ہم دلیل پوچھے، حوالہ پوچھے، ان کو پوچھے کہاں سے ثابت ہے، ہم کو بتائیں، ہے نا. تو ایسی من گھڑک باتوں کو ہم کو نہیں ماننا ہے انشاءاللہ. اوکے. تو یہ ہو گیا عرف مقطعات کے بارے میں. 40 نے کیا مل گئی، اس کا معنی ہم کو نہیں پتا الحمدللہ، اور نہ ہی اس کی کوئی بھی بات پر ہم کو کیا کرنا ہے، یقین رکھنا ہے. اوکے الحمدللہ. پھر آ جاتے ہیں آیت نمبر 2 پر، جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہتے ہیں، قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک کتاب ہے. کون سی کتاب؟ قرآن، جو نازل کی گئی ہے، جو کہ اتاری گئی ہے. یہ جو قرآن ہے یہ اتاری گئی ہے بہنوں. یہ کچھ ایسی نہیں ہے کہ انسان نے خود سے لکھ لیا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا. نہیں، یہ جو قرآن ہے یہ اتاری گئی ہے. کہاں سے؟ آسمانوں سے بہنوں. یہ ہماری روح کی غذا ہے. روح جو ہے بہنوں، ہاں، ہماری جو روح ہے یہ آسمان سے آئی ہے، اور اس کو جو غذا بھی چاہیے وہ آسمانی غذا ہے، اور قرآن از ون آف them، ہے نا. جیسے کہ انسان کو بھوک لگتی ہے، برابر کھانا کھاتے نا، ہم لوگ کو پتا چل جاتا ہے ارے بھوک لگ گئی. صبح اٹھتے نا بہنوں، کچھ نہیں کیے ہوتے، صبح صرف نیند سے اٹھتے، پر بھوک لگتی ہے. انسان کو چائے کی، کافی کی طلب ہوتی ہے نا. پہلے بھاگتے ہیں ہم لوگ، چائے کافی چاہیے، کھانا ناشتہ چاہیے، دوپہر کا کھانا چاہیے. اپنے جسم کی برابر ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا، اس کا خیال رکھتے ہیں. ارے پمپل آ گیا، ارے کیا ہو گیا، یہاں پہ ریش آ گیا، آئنمنٹ لگا لو، ہے نا. برابر سے پرہیز کر لو، ڈاکٹر کے پاس چلو، کچھ تو ہو گیا. کرنے کے لیے منع نہیں کیا گیا، پر اتنا ہی خیال ہم ہمارے روح کا بھی کرے بہنوں. روح مین ہے، مین. روح نکل گئی وہ جسم کسی کام کا نہیں. جب تک روح ہے تب تک وہ جسم ہے بہنوں. تو روح کا زیادہ خیال رکھیں گے، روح کا برابر سے جو اس کو غذا چاہیے اس کو پہنچائیں گے. اس کی غذا کیا ہے؟ یہ قرآن ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، باتیں. تو جو یہ قرآن ہے یہ نازل کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. پھر نہیں آپ ہو، یعنی آپ کے سینے میں جو ہو وہ کیا نہ ہو، کوئی بھی جو ہے وہ ہیزیٹیشن نہ ہو، کوئی بھی تنگی نہ ہو، کوئی بھی جو ہے ہمارے سینے میں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اس آیت میں کیا دی جا رہی ہے؟ تسلی دی جا رہی ہے. اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا بہنوں، میں پہلے بتاتی ہوں کیا ہو رہا تھا. جب وہ مکے میں لوگوں کو دعوت دے رہے تھے تو ہارڈلی کچھ لوگ تھے بہنوں جو ایمان پر آ رہے تھے. پورے آپ نبی کے مکے کا دور دیکھ لے، 13 سال وہ تھے، رائٹ. مدینے میں 10 سال تھے اور مکے میں 13 سال تھے. اب وہ 13 سال میں بہنوں ہارڈلی 125، یعنی کہ میں بول رہی ہوں نا 150 بھی نہیں تھے بہنوں. 150 کے اندر کچھ لوگ ہی تھے جو اسلام لائے تھے. امیجن بہنوں 13 سال میں، ہاں، 13 سال میں اتنے، مطلب 125 لوگ کے تقریباً جو صحابہ تھے جو ایمان لائے تھے. تو کہیں نہ کہیں ایک انسان کو دل میں آتا ہے نا کہ کیا معلوم میں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں، کیا معلوم جو قرآن کا پیغام ہے کیا میں برابر پہنچا رہا ہوں کہ نہیں. کیا بات ہے، میں اتنا بول رہا ہوں، اتنا سمجھا رہا ہوں، پر لوگ مان نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے، اسلام قبول نہیں کر رہے. تو ان کو کیا ہو رہا تھا؟ ایک ہیوینس لگ رہا تھا، ایک بوجھ لگ رہا تھا، ایک ہچکچاہٹ ہو رہا تھا. ان کو گلٹی فیلنگ آ رہی تھی. ان کو لگ رہا تھا کہ میں اپنا پیغام صحیح کنوے نہیں کر رہا ہوں. تو ان کو لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں میرے میں ہی کیا ہے، غلطیاں ہے، کچھ تو ہے. تو ان کو کہیں نہ کہیں اس قرآن کے پیغام کو پہنچانے میں انکمفرٹیبل فیل ہو رہا تھا. ان کو لگ رہا تھا میں اس کو جسٹس نہیں کر رہا ہوں، میں اس کا صحیح حق ادا نہیں کر رہا ہوں. اوکے. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ان آیتوں کے ذریعے ان کو سمجھا رہے کہ نہیں، یہ جو کتاب ہے یہ تم نے خود سے کچھ نہیں کر رہے ہو، یہ تو آسمان سے اتری ہے. اور تمہارے سینے میں تم کچھ بھی حرج جو ہے وہ محسوس مت کرو، کچھ بھی جو ہے تم ہیوینس یا ہچکچاہٹ محسوس مت کرو. تم جو ہے یہ قرآن کے پیغام کو برابر سے پہنچا رہے ہو، یو آر ڈوئنگ جسٹس ٹو اٹ، تاکہ یہ قرآن سے کیا ہو، تم ڈراؤ،
डराओ इसके साथ, लोगों को क्या करो, वार्न करो। और ये एक रिमाइंडर है, एक नसीहत है, किसको, मानने वालों के लिए, ईमान वालों के लिए ये क्या है, एक नसीहत है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमको भी बहनों यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि हमको क्या करना है। हमारी ड्यूटी है कि लोगों को पैगाम पहुंचाना, उनको मनवाना नहीं है बहनों। हम लोग क्या करते हैं, उनको कन्विंस करते रहते हैं, कन्विंस नहीं करना है, उनको पैगाम पहुंचाना है बस। यानी अगर मैं कन्विंस करने पे जाऊंगी ना, तो वो बोलेगी कि चलेगा अगर मैं 3 टाइम की नमाज पढ़ूं, मैं 5 टाइम की नहीं पढ़ूं। अब मैं बोलूंगी भाई वो इस्लाम में आई तो चलो चलो, हाँ हाँ सब चलेगा। वो बोलेगी मैं रोजे रख नहीं सकती, चलेगा। मैं बोलूंगी हाँ हाँ चलेगा चलेगा, तुम बस कलमा पढ़ लो, है ना। ऐसा कन्विंस मैं नहीं कर सकती किसी को भी। जो शरीयत है वो शरीयत है ना। उसको इस्लाम में लाने के लिए मैं उसको जो है हर चीज के लिए उसको मैं हाँ हाँ नहीं बोल सकती। समझ में आ रहा है। हमारा काम सिर्फ क्या है, पैगाम को पहुंचाना, उसको मनवाना नहीं है। उसी तरह बहनों हमसे भी ऐसे ही होता है। हम लोग कितने शादियों में जाते, कितने जगह हम लोग जाते, लोग हमारे घर में आते, पर हम भी इस पैगाम को नहीं पहुंचाते। हमको भी हिचकिचाहट होती है, हमको भी है ना घबराहट होती है, बोल ही नहीं पाते हम लोग, है ना। तो याद रखना है बहनों, हमको भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस कुरान से कभी भी कोई हर्ज ना हो, कोई भी हेजिटेशन ना हो। ओके, ये कुरान जो है ये अल्लाह तबारक ताला का है। इससे हमको लोगों को क्या करना है, वार्न करना है, नसीहत देना है। ओके, हमको इसके पैगाम को क्या करना है, फैलाना है इंशाल्लाह। ये भी हमारे ऊपर, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है बहनों, ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। पता है बहनों, कल मैं एक रिवर्ट का बयान देख रही थी। ओके, यूट्यूबर है ये अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बता रहा है जो कि अभी रमजान में ही इसने ईमान लाया। ओके, अभी रमजान में उसने ईमान लाया, और वो मुसलमानों को कह रहा है कि आप लोग प्लीज दावत का काम करो, कमाना, घर संभालना, जॉब करना, ये सब तो करना ही है, ये तो है ही, इसके पीछे मत जाओ। तुमको जो है मुसलमानों को जिम्मेदारी दी गई है, इस्लाम पर चलना है और इसको फैलाना है। जब मैं वो रिवर्ट का वो यूट्यूब चैनल देख रही थी और ये जो बयान सुन रही थी, मुझे अपने आप पर शर्म आ रही थी। वो रमजान में ईमान लाया और वो ये बातें कर रहा है। वो पता है सूरे अनाम की, यस परम करेक्ट आप बोल रहे हो, और वो पता है सूर्य अनाम की आयत पढ़ के बता रहा है कि देखो अल्लाह ताला ने ऐसा कहा वैसा कहा। हम लोग मुसलमान होके एक आयत के थ्रू बयान नहीं कर सकते, है ना। और वो अभी रमजान में ईमान लाया है, और वो माशाल्लाह वो मुसलमानों को बोल रहा है क्या करना नहीं करना। औरतों को वो बताता है प्लीज हिजाब करो, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज वैसा मत करो। तो जब वो ऐसा बोल रहा था, बोलता है ना बहनों, तो लोग उसको बहुत चिल्लाते हैं कि तू मुसलमान हुआ है तो तू मुसलमानों पे उंगली क्यों उठाता है, तू दूसरों को बोल, तू दूसरों को दावत दे। तो पता है वो क्या बोलता है, जब घर में आग लगी है तो मैं बाहर क्यों बुझाने जाऊं। मेरे हमारे मुसलमान कम्युनिटी में आग लगी है तो मैं पहले वहां बुझाऊंगा ना, मैं क्यों जाके बाहर बुझाऊं। पहले एक आग को मैं यहाँ बुझाऊं, है ना। तो याद रखना है बहनों, हमको ये सब बातें याद रखना है। हमको है ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये बात की फिक्रे करना है, कोशिशें करना है कि हम जो है ना बहनों, जितना हो सके इस्लाम पर खुद भी रहे, दूसरों को भी दावत दे। हिचकिचाहट होती है, बहुत होती है बहनों, सबके साथ होती है। तो हम इंशाल्लाह क्या करेंगे ना, हिकमत से काम लेंगे। कैसे करेंगे, हिकमत से काम लेंगे। हम जो है सबको जो है प्यार मोहब्बत के साथ दावत देंगे, है ना। हम सबको जो है वो बोलेंगे देखो ऐसी क्लासेस होती है, आप लोग भी आओ, बहुत अच्छा बताया जाता है, बहुत अच्छा समझाया जाता है। अगर वो सुन ले तो ठीक है, नहीं सुनते तो हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। हम भी इंशाल्लाह क्या करें, इस कुरान की दावत दे। और पता है ना बहनों, ये कुरान ही है जो हमारी इस्लाह कर रहा है। मैं सचमुच बता रही हूँ बहनों, इन क्लासेस के पहले इतना इस्लाम हम लोग नहीं चलते थे, साबित कदम नहीं रहते थे, यहाँ वहां फिसल जाते थे। मगर जब कुरान जिंदगी में आया, ये लाइव मौजिजा है। ये एक ऐसा मौजिजा है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा है बहनों। बाकी सब अंबियाओं का जो मौजिजा था वो उनके वक्त तक था, और उसके बाद वो खत्म, है ना। उसके बाद वो अगर मौजूद भी है तो वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम का असा कुछ नहीं कर सकता। ईसा अलैहिस्सलाम जब तक थे
थे वो अपना मौजिजा दिखा रहे थे, है ना, मगर हमारे नबी का मौजिजा ऐसा है जो ता कयामत तक है बहनों। और ये जो मौजिजा है, मिरेकल है, ये वो जिंदा है, अभी भी मौजूद है, अभी भी हमारे पास है, एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि हम इससे कनेक्टेड है। और यही वो किताब है बहनों जो हमारी इस्लाह करती है, हमारी परेशानियों में हर वक्त हमारे काम आती है। तो हम इससे क्या रहे, कनेक्टेड रहे, इंशाअल्लाह। अच्छा, मैं बोलते जा रही हूँ, बोलते जा रही हूँ। अभी तक जो है जितनी भी बातें बताई गई है, सबको सब क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है बहनों? जी जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी मैं अल्लाह। एक सवाल करना था आपसे, फिर भूल जाऊंगी, इसके लिए अभी पूछ रही हूँ। इसी से कि मुतालिक अभी है, जी इसी से मुतालिक है क्या, इसी से नहीं कनेक्टेड है नहीं क्या? नहीं, मतलब अपन जो नजर के इसके इस पे अभी फर्स्ट में जो बोले, देखिए अगर ऐसा अपने को कुछ नजर लगी, बल्कि अपन जैसा जैसा कुछ भी कोई मिर्ची लेके उतारते हैं, कोई ऐसा कुछ आग से ऐसा हाँ उतारते, तो वो भी उतारना हाँ, जायज नहीं है बाजी फिर अपने को। नहीं जी नहीं नहीं, जी जी जायज नहीं है सिस्टर, ओके। हम लोग भी जी पहले करते थे, ओके, हमारे घरों में भी ऐसा होता था। और हम लोग को नहीं पता था क्या सही है क्या गलत है ना। हम लोग के बड़े जो करते थे हम लोग चुपचाप बैठ जाते थे, हम लोग बच्चे थे, हम लोग को भी ऐसा हल्दी का पानी उतारते थे, मिर्ची उतारते थे, नींबू, पता नहीं अंडा, कभी अंडा भी उतार मतलब जितना ज्यादा नजर ना वैसा वो इलाज होता था। छोटा नजर है तो छोटा इलाज, बड़ा नजर है तो बड़ा इलाज, ऐसा होता था। और हमको लगता था कि हाँ यही सही तरीका है। और जब भी हम लोग को नजर लगती थी ना, हम लोग बराबर वो हमारे रिलेटिव के घर जाते थे कि हम लोग को नजर लग गई, खाने नहीं हो रहा है, पढ़ने नहीं हो रहा है, आंटी हमारी नजर उतारो। तो वो आंटी हमारे खानदानों में ऐसी थी जो हमारी नजरें उतारती थी, ओके। तो फिर पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे इस्लाम इतना इजी मजहब है, इतना बेहतरीन मजहब है अल्हम्दुलिल्लाह, कि सूरे फलक और सूरे नास है ना, मौजतेन कहते हैं इसको, इसको पढ़कर हमको दम करना है। सूरे फातिहा जो दरूज शरीफ है बहनों, उसको आगे पीछे पढ़ लो, ओके। सूरे फातिहा पढ़ो, आयतल कुर्सी है ना, आमन रसूल, सूरे फलक, सूरे नास, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरे इखलास, ये सब पढ़ के ना बहनों हमारे ऊपर हम दम करे, सुबह शाम दम करे, जब भी नजर लगी तो दम करे, है ना। कितना बेहतरीन हमारा मजहब है। और हम क्या होते हैं, फालतू के काम करते हैं जो कि इस्लाम में नहीं है। ये सब शिर्क में आ जाता है बहनों, समझ में आ रहा है? तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम ये सब कामों से बहुत बचेंगे। सोचो ना बहनों, अगर ये वाकई में होता तो कितना मुश्किल होता, किससे उतर रहा है कि अच्छा, ये नजर उतरती भी नहीं है, फिर वो बोलेंगे और उतारना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और हम लोग का ये अकीदा ऐसा ना कि वो नजर उतार दी तो हम लोग के दिमाग में बैठता है कि अरे अब उतर गई नजर, है ना। यानी अकीदा कैसा हो गया था हमारा कि जब तक वहां नहीं जाएंगे, वो आपा से नहीं उतारेंगे, तब तक नजर नहीं उतर रही है। तो सोचो कितना मुश्किल होता हमारे लिए, अल्लाह ना करे उनका इंतकाल हो गया फिर क्या करेंगे, है ना। तो सोचो बहनों, अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितना आसान कर दिया कि हमारे पास ही इलाज है। ये कुरान क्या है बहनों, पूरा के पूरा शिफा है, इसमें सब कुछ है बहनों। पर हमको जो है ना इसकी वैल्यू नहीं पता, इसके बारे में नहीं पता, है ना। ये लाइव मौजिजा हमारे पास आ चुका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू हुआ था, जादू। समझ में आ रहा है? ये 11 आयतें सूरे फलक और सूरे नास की, ये जो 11 उनको जो उनके बाल मुबारक को लेके 11 नॉट्स बांधे थे। 11 नॉट्स मतलब क्या, घाट बोलते हैं ना, घाटियां बांधे थे। तो वो बालों को एक एक घाट खोलते वक्त एक एक आयत को पढ़ के दम कर करके खोले थे। और पूरा के पूरा जादू का असर उतर गया। सोचो बहनों, इतना गंदा जादू हमारे नबी पे हुआ था, वो उतर गया। तो हमारा ये नजर क्या चीज है ना। तो बस अकीदा हमको होना चाहिए, तवक्कल होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। और हिस्नुल मुस्लिम जो हमारे फोर्ट्रेस ऑफ मुस्लिम की किताब भी है, उसमें भी बहनों नजर की दुआएं हैं, हसद की दुआएं हैं, मतलब हर दुआ उसमें मिल जाएगी, सुबह शाम, बुराई से हिफाजत, शर से हिफाजत के लिए, है ना। ये सब हमको मिल जाएगी। हम क्या करें, सुबह शाम इसको पढ़े, ओके। और रात को सोने के टाइम तो बहनों हमारे नबी की सुन्नत ही है कि
کہ رات کو سونے سے پہلے ہمارے نبی باوضو سوتے تھے اور سورہ فلق اور سورہ ناس کو اپنے ہاتھوں کے اپنے پامس پہ پھونکتے تھے، اپنے ہتھیلیوں میں پھونکتے تھے اور پورے ہاتھ کو بہنوں، پورے ہاتھ کو پورے بدن پہ ملتے تھے. میں اس لیے بولتی ہوں کہ سب سے زیادہ بولنے والا محتاج ہوتا ہے. ہم لوگ ایسی نیند میں رہتے ہیں اور کرنے بھی سستی آتی ہے. اللہ تعالیٰ میرے اندر اور ہم سب کے اندر یہ عمل کو ڈالے، ہم سب کے اندر ہم کو کرنے والوں میں سے بنائے. یہ 3 بار کرنا ہے بہنوں. اگر ہم کو بالکل بھی ہم نہیں کرتے تو پہلا 1 بار کرنے سے شروع کرے اور پھر آہستہ آہستہ اس کو 3 بار کرے، ہے نا، انشاءاللہ انشاءاللہ. اوکے، الحمدللہ. آیتوں پہ آ جاتی ہوں، پھر ہمارا سبق چھوٹ جائے گا. تو یہ قرآن کیا ہے بہنوں؟ یہ قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ اس سے ہم کو ڈرانا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، بتانا ہے، اور یہ نصیحت ہے کس کو؟ ماننے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے. الحمدللہ. اوکے، اور اس میں بالکل ہم کو ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. اب کرنا کیا ہے؟ تو پیروی کرو جو نازل کیا گیا ہے تمہارے طرف، تمہارے رب کی طرف سے. اب اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ہم کو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو سورہ ہے بہنوں، یہ سب کو مخاطب ہے. مکے والوں کو بھی. مکے میں کون تھے؟ مشرک تھے، نان مسلمز تھے، ہے نا، جو کہ ایمان نہیں لائے تھے. ان سے بھی کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ پیروی کرو جو اتارا گیا ہے. کیا اتارا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے؟ اس قرآن کو. یہ قرآن نان مسلمز کو ہم دے، اس کا ترجمہ دے. ہم لوگ تو کیا بولتے ہیں، ارے قرآن کا اتنا ادب کرتے ہیں کہ ہم کتنے بار ہم ہی نہیں اٹھاتے کہ ارے بھائی پتہ نہیں ہم پاک ہے کہ نہیں، یہ نہیں وہ نہیں. اتنا شیطان ڈال دیتا ہے دماغ میں بہنوں کہ ہم نان مسلمز کو بھی دینے کو ہچکچاتے ہیں، ہے نا. یاد رکھے بہنوں، یہ جو قرآن ہے پورے مینکائنڈ کے لیے، سب کے لیے بہنوں. الحمدللہ. ترجمے والا قرآن ہے نا. اسی سے کتنے لوگ ہیں بہنوں جو قرآن میں فالٹس ڈھونڈ رہے تھے، جو قرآن میں غلطیاں ڈھونڈ رہے تھے. ایسے بہت سارے اینٹی مسلمز آپ کو ملیں گے جو لوگ اسلام سے نفرت کرتے تھے، جو اسلام جو قرآن کو اٹھائے کیوں پتہ ہے؟ اس میں مسٹیکس ڈھونڈنے کے لیے. اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کے کیا ہو گئے؟ ہدایت کے فیصلے ہو گئے. الحمدللہ. اوکے، تو یہ جو قرآن ہے اس کو ہم کو کیا کرنا ہے؟ پیروی کرنا ہے. اس کو ہم کو کیا کرنا ہے؟ فالو کرنا ہے. جو قرآن ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، ان کی سنتیں ہیں، اس سب کو ہم کو کیا کرنا ہے؟ پیروی کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ اور نہیں تم پیروی کرو اس کو چھوڑ کے، کس کی؟ کارساز اولیاء کی، یعنی کہ پروٹیکٹرز جو دوسرے ہیں بہنوں. ہاں، جو دوسرے جو ہے ان کے ہم کو فالو نہیں کرنا ہے. اللہ کو چھوڑ کے کسی اور پروٹیکٹر کو ہم کو کیا نہیں کرنا ہے؟ پیروی نہیں کرنا ہے. دیکھو بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ صاف صاف یہ آیت بتا رہا ہے. اولیاء کتنے سارے آج مسلمان ہیں جو ولی اللہ بول کے کتنے ایسے مزاروں میں اور کتنے ایسے لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. مجھے یاد ہے بہنوں، ہمارے خاندان میں بھی ہے، اور مجھے بھی کس نے ایسا مطلب پہلے سکھا دیا تھا کہ تجھے اللہ کے قریب ہونا ہے نا تو کوئی ولی اللہ کے قریب ہو جا. وہ ولی اللہ کے قریب ہے تو تو بھی اللہ کے قریب ہو جائے گی. یعنی کہ دیکھو کیسا ذہن کو خراب کر دیتے. اور مجھے بھی ایسا لگا کہ ہاں صحیح بات ہے نا، اگر میں ولی اللہ سے دعا مانگنے بولوں گی وہ دعا کر لے گا، ولی اللہ کو جو بھی پرابلم بولو گی وہ پرابلم سالو کر دے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یاد رکھنا ہے بہنوں، ایسے کاموں کے پیچھے ہم کو نہیں جاننا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے جو ہے وہ جویلر وین بولتے ہیں نا، شارک سے زیادہ قریب ہے بہنوں. وہ تو ہر پکار والے کی پکار کو سنتا ہے نا. اس کو کسی کی، ہمارے اور اس کے بیچ میں کچھ بھی دیوار نہیں ہے بہنوں. لوگ بولتے اگر اوپر جانا ہے تو سیڑھی کی ضرورت ہے، لفٹ کی ضرورت ہے. ویسے ہی اللہ کے ہم لوگ ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے، ڈائریکٹ دعا نہیں کرتے. ایسے ولی اللہ کی ضرورت ہے، یہ ہمارے لیے دعا کرتے، یہ ہمارے لیے اللہ کے سامنے کل سفارش کریں گے. پتہ نہیں کیا کیا تو ہم کو بولتے ہیں. اور کیونکہ ہم کو اتنا دین نہیں پتا تھا تو ہم ان کی باتوں میں آ جاتے کہ ہاں میں اتنی گنہگار ہوں، میں کیسے اللہ کو کچھ بھی بولوں گی، یس وسیلہ پتہ نہیں کیا کیا تو بول کے ہم کو بہکا دیتے ہے نا. ہم کو بھی ایسی جگہوں پہ لے کے جاتے، اور ہم کو بھی دماغ نہیں تھا تو ہم بھی ایسے فالتو کام کرتے تھے. مگر جب اس قرآن کی طرف آئے،
जब इस कुरान की एक एक आयत को समझे ना बहनों, तब दिमाग खुला, और तब अल्लाह का शुक्र एहसान और करम, ये मौजिजा है बहनों, सचमुच ये लाइव मिरेकल है। अल्लाह तबारक ताला ने जिंदगी में जो भी शिर्क काम था, बिदत काम था, जो भी ऐसे गलत काम थे ना, अल्लाह ने हटाया बहनों, सचमुच कह रही हूँ। ये कुरान है ना, कुरान हमारे अकीदे को दुरुस्त कर देता है अल्हम्दुलिल्लाह। वरना हम भी पता नहीं कौन से मजारों में गिरे पड़े होते थे, अल्लाह को मालूम है ना। तो अल्लाह ताला हमको किसकी पैरवी कर रहा है? जो उतारा गया है। हाँ, क्या उतारा गया है? कुरान, सुन्नत, हदीस है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रब की तरफ से। और नहीं पैरवी करो अल्लाह को छोड़ के, किसी औलिया की भी मत पैरवी करो। मतलब पैरवी करने से रोका गया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके बारे में कुछ भी बदकलामी करें या उनसे नफरत करें, नहीं, उनसे मोहब्बत करना है, वो अल्लाह के वली होंगे, मोहब्बत करो, उनका उनकी इज्जत करो, उनका एहतराम है ना, वो उनका दर्जा है, मगर उनकी हम क्या ना करें, पैरवी ना करें। अगर हमारे फैमिली में भी कोई ऐसा है जो ऐसे कामें कर रहा है, तो उनको ये आयत का हवाला दे के हम बता सकते हैं, है ना। और अल्लाह ताला क्या कहते हैं? थोड़ा ही है जो तुम क्या करते हो, अल्लाह को याद करते हो। हम बहुत कम क्या करते हैं बहनों, अल्लाह को याद करते हैं। मुनाफिकत की एक निशानी है ना बहनों, कि मुनाफिक जो है ना, वो अल्लाह का जिक्र बहुत कम करता है, अल्लाह को बहुत कम याद करता है, अल्लाह को बहुत कम तरजीह देता है। समझ में आ रहा है बहनों? आज हम लोग का ये हाल क्यों हो रहा है पता है बहनों? एक तो हम लोग दुनिया को बहुत बड़ा समझते हैं, दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, हाँ, दुनिया को ज्यादा तरजीह देते हैं आखिरत से, और दूसरा लोगों को ज्यादा तरजीह देते हैं अल्लाह से, नाउजुबिल्लाह। आज ये बहुत बड़ी खराबी मुसलमानों में आ चुकी है। ओनली वी थिंक इज दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, है ना, कि भाई कंपटीशन लगा हुआ है, सबको ऐसा है कि सबको बड़ा बनना है, सबको लाइफ में जो है बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स करने हैं, कि मेरा बच्चा फॉरेन कंट्री में इतना बड़ा ये घर है, ये है, पीआर है, ये है, अल्हम्दुलिल्लाह, मना नहीं है। मगर इसके साथ क्या कहा गया है बहनों? इसके साथ अल्लाह तबारक ताला हमको आखिरत को लेके चलने कह रहा है। समझ में आ रहा है? अल्लाह तबारक ताला हमको क्या कह रहा है कि रहो दुनिया में, कमाओ दुनिया में, सब करो, मना किसी चीज का नहीं है, मगर कैसे जीना है इस दुनिया में बहनों? जैसे कि एक मुसाफिर जीता है। जैसे कि हम लोग कौन है? हम लोग जो है एक कैद खाने में रहते हैं ना, वैसे बहनों, है ना। अल्लाह ताला कहता है ना, ये हदीसों से साबित है कि दुनिया की जिंदगी ऐसे जियो जैसे कि तुम क्या हो, मुसाफिर हो, जैसे कि तुम जो है, ये दुनिया की जिंदगी एक ईमान वालों के लिए कैद खाना है। हाँ, हमको वैसे ही जीना है, कम सामान लेके चलना है बहनों, कम हिसाब किताब होगा, है ना। और मेन क्या है बहनों? आखिरत, मेन आखिरत है बहनों। मैंने स्टार्टिंग में भी कुछ बातें बताई थी, अभी भी दोहरा लेती हूँ बहनों, कि कल इंशाल्लाह इंशाल्लाह ओके, जब कल हिसाब किताब होगा, कल तोला जाएगा, तो याद रखना बहनों, हमारे आमाल जो है वो सबसे ज्यादा हो, है ना, हमारा नेकियों का पलड़ा सबसे ज्यादा हो। एक कंपटीशन रहेगा ना वहां भी। जब देखो, जब सामान तोलते हैं एयरपोर्ट में, हम लोग को सब पता है किसका तोल रहा है, क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं, लाइन में खड़े खड़े सब मालूम हो जाता है। उसी तरह कल जब नामे आमाल तोले जाएंगे, सबका सब पता चल जाएगा, है ना। तो कल हम ऐसे हो कि हमारे नेकियों का पलड़ा भारी होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, हम पहाड़ है, वो पहाड़ पहाड़ बराबर इतनी ज्यादा नेकियां लेकर आए इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हम इस बात की क्या करेंगे, फिक्रे करेंगे, है ना, और इंशाल्लाह वैसे काम भी करेंगे। अल्लाह को क्या करना है, बहुत याद करना है। देखो, पैरवी सिर्फ वही करना है जो अल्लाह ने उतारा है, कुरान, सुन्नत और हदीस, और नहीं पैरवी करना है उसके अलावा की। और बहुत थोड़ा ही है जो तुम क्या करते हो, नसीहत हासिल करते हो, अल्लाह को याद करते हो, है ना। तो हमको क्या करना है, अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करना है, नसीहत हासिल करना है, ओके। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं, और कितने ही हैं बस्तियों में से जिसको हमने हलाक कर दिया। यानी कि सोचो बहनों, हमसे पहले, अब अल्लाह तबारक ताला जो है यहाँ पे एक बात मैं बताना भूल गई एक्चुअली,
کہ اس جو سورہ ہے نا سورہ اعراف میں بہت سارے نبیوں کے واقعات ہے بہنوں، الحمدللہ بہت سارے قصے کہانیاں بولتے ہیں نا ہم لوگ، تو بہنوں انشاءاللہ ہمارے بچے بھی اور کچھ عورتوں کو بھی عادت ہوتی ہے جو ہمیشہ بولیں گے ارے کچھ تو بتاؤ نا کیا ہوا تھا، ہے نا، کچھ کہانیاں سننے کی عادت ہوتی ہے نا، تو یاد رکھتا ہے بہنوں اس سورے میں بہت ڈیٹیل میں نبیوں کے واقعات ہے جس سے ہم کو کیا کرنا ہے، سبق سیکھنا ہے، اوکے، بہت سارے لیسن سیکھنا ہے. تو اگر کوئی بہن یا بچہ ہم سے پوچھتا بھی ہے تو ہم یہ واقعات بتائیں. یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے 3 نبیوں کے واقعہ ہے، یعنی تو اس میں کون کون آتے ہیں، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اوکے. اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے تھے ان کے بھی واقعات ہیں، جیسے کہ شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. تو 3 واقعات ابراہیم علیہ السلام کے پہلے کے آتے ہیں 3 نبیوں کے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے 3 نبیوں کے بارے میں آتے ہیں، اوکے. تو یہ کیا ہے کہ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نہیں آئے گا بیکاز پورا ڈیٹیلنگ سورہ انعام میں آ چکا، تو یہاں پہ ان کے پہلے کے ان کے بعد کے نبیوں کے بارے میں باتیں رہے گی. تو انشاءاللہ ہم کو یہ باتوں سے بہت کچھ سیکھنا ہے، ان کے واقعات سے بہت کچھ سیکھنا ہے. جیسے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے کہ کتنے ہی ایسے ٹاؤنز تھے، کتنے ہی ایسے بستیاں تھے، ہم نے ان کو کیا کر دیا، ہلاک کر دیا، اللہ نے ان کو ڈسٹروائے کر دیا. کیوں، کیسے ڈسٹروائے کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آئے ان کے پاس ہمارا پنشمنٹ، ہمارا عذاب، ہمارا ٹورمنٹ. کیسا آتا ہے بہنوں، اچانک سے آتا ہے، رات کے وقت آتا ہے، یا تو اس وقت آتا ہے کہ جب وہ کیا کرتے ہیں، وہ ریسٹ کرتے ہیں، وہ دوپہر کے وقت میں آرام کرتے ہیں. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب بہنوں جب بستیاں ہاں اللہ کو بھول جاتی ہے، جب دنیا کے پیچھے لگ جاتی ہے، لوگوں کو زیادہ عزت دیتی ہے، لوگوں کو زیادہ مقام مرتبہ دیتی ہے، تو کیا ہوتا ہے بہنوں، ہاں، اللہ کو چھوڑ کے جب دنیا اور دنیا کے لوگوں کو زیادہ پریفرنس دیتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے، ان کو پکڑ لیتا ہے. پتا ہے نا بہنوں، جب کرونا وائرس آیا تھا، جب وہ پلیگ آیا تھا، ہم سب کیسے دنیا میں کھو گئے تھے، اللہ کو بھول گئے تھے بہنوں. ہم کو لگتا تھا بس نماز پڑھ لیے، ذرا سا قرآن پڑھ لیے، بس ہو گیا. سب دنیا میں انڈلج ہو گئے تھے، سب دنیا میں کھو گئے تھے، گناہوں میں کھو گئے تھے. اللہ نے ایسی پکڑ کی کہ پورے دنیا کو ٹھہرا دیا، ایسا ایک وبا پھیلایا جو آنکھوں سے نہیں دکھ رہا ہے، اور ایسا ڈر اور خوف کا منظر آ گیا بہنوں کہ رستے میں ایک آدمی نہیں. سوچو کیا ڈر، خوف، وہ چیز جو دکھائی نہیں دے رہی ہے. ہاں، لوگوں کے وہ نا پسینے چھٹ گئے تھے، لوگ ہیبت کے مارے گھروں میں بیٹھ گئے تھے، کسی کو کھانے کی نہیں پڑی، سب کو ڈر خوف بیٹھ گیا تھا، ہے نا. سانس لینا مشکل ہو گیا تھا. سب ماسک پہن رہے تھے، سب اپنے ہاتھوں کو بار بار دھو رہے تھے، اسٹیریلائز کر رہے تھے. تو یاد رکھنا بہنوں، جب اللہ تعالیٰ پہلے ڈھیل دیتا ہے، ہم اگر آ گئے جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اتارا ہے، اگر ہم اس کی پیروی کرتے ہیں تو الحمدللہ، نہیں اس کی پیروی کرے، اس کے علاوہ کسی اور کے پیچھے پڑے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ وہ کیا کرے گا، مہلت ختم، اور ایسی پکڑ، ایسی گرفت ہوگی بہنوں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جب ہم رب چاہی زندگی چھوڑ کے من چاہی زندگی، خواہشات والی زندگی کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی پھر کیا وہ کرتا ہے بہنوں، ایسی پکڑ کرتا ہے، ایسا عذاب آتا ہے جب انسان جو ہے اس وقت کو اس کو تصور ہی نہیں ہوتا، وہ ایسا آرام کرتا رہتا ہے بہنوں، اس کو دور دور تک بھی نہیں پتا رہے گا. ایسا اللہ پکڑ کرے گا رات کے وقت، یا اس وقت جب وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیرولا کر رہا ہے، وہ جب آرام کر رہا ہے دوپہر کے وقت میں اور رات کے وقت میں. ہم لوگ کیا ہو جاتے ہیں بہنوں، ایک دم ریسٹ کرتے ہیں. ہم لوگ بولتے ہیں یہ میرا می ٹائم ہے، میرے کو ڈسٹرب مت کرنا، میں آرام کرنا چاہتی ہوں. ہم ہمارے موبائلوں میں رہتے ہیں، ہم ہمارا آرام سے لیٹے رہتے ہیں. ایسے وقت میں جب انسان کو ہوش و حواس نہیں رہے گا، اس وقت میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، پکڑ کر لے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. جب وہ ارتھکویکس آتے ہیں یا سونامی آتا ہے، ایسا کچھ بھی ہم نے سنے ہیں بہنوں، تب انسان کیا ہوتا ہے، ایسا وہ دنیا میں لگا رہتا ہے اور اس کو پتا بھی نہیں چلتا، اور اس کی کیا ہو جاتی ہے، پکڑ ہو جاتی ہے. بہنوں ایک ناریل بھی بہنوں،
ایک नारियल का झाड़ सबने देखा होगा, वो कितनी ऊंचाई पे वो नारियल का झाड़ है, राइट? मगर पता है साल में 3 लोगों की मौत होती है। पता है क्यों होती है बहनों? क्योंकि नारियल उनके ऊपर गिर जाता है। अब सोच के देखो बहनों, हाँ, ये हमारे हाथ में भी नहीं है कि वो इंसान कहीं से चल रहा था या बैठा था और नारियल उसके ऊपर गिर गया तो साल में 3 मौतें 4 मौतें हो जाती है। रीजन क्या? कि ऊपर से नारियल गिर गया। वो जो स्पीड से गिरता है वो सर पे ऐसा जोर से गिरता है कि इंसान की वहीं पे क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। हमने ऐसे कितने वाकयात सुनते हैं, बाथरूम से निकले, फिसल गए, एक रग दब गई और इंसान की मौत हो गई, है ना? ऐसे कितने वाकयात हम पढ़ते हैं बहनों, ऐसे कितने चीजें। बच्चा नहाकर आ गया, नहाकर बाहर आया, उसने फैन ऑन किया मगर उसके हाथ गिल्ले थे और वो करंट की लाइन खराब थी और बच्चे को करंट लग गया, बच्चा वहीं मर गया। ऐसे कितने वाकयात हम पढ़ते हैं। अब वो अजाब है कि क्या है हमको नहीं पता, पर अल्लाह तबारक ताला जो है वो कभी भी किसी वक्त भी पकड़ सकता है बहनों, है ना? अगर हम दीन पर है, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई बंदा दीन पर है बहनों, वो दीन इस्लाम पर चल रहा है, तो अगर वो हलाक भी होता है, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, वो उसके ऊपर सब गिर गया, हाँ, बिल्डिंग गिर गई, अगर वो पानी में डूब गया तो वो शहीद की मौत होगी। क्यों? क्योंकि वो दीन पर है ना? क्योंकि वो अल्लाह के उस फैसले पर राजी है। तो वो अगर प्लेग से भी मरता है तो शहीदों वाली मौत है। और अगर वही बंदा दीन पर नहीं है, वही बंदा जो कि प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं है और ऐसी मौत अगर उसको आती है तो फिर वो शहीदों वाली मौत नहीं होती। समझ में आ रहा है? अभी हाल ही में एक सबमरीन जो है, सबने सुने होंगे ना, टाइटैनिक देखने गए थे और वो टाइटन जो था वो डूब गया। अब उसमें 2 मुसलमान भी थे, है ना? अगर वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान थे, हाँ, और अगर वाकई वो ईमान पर थे, तो बहनों ऐसी मौत भी क्या है? शहीदों वाली मौत, क्योंकि वो पानी में डूब कर मर गए, है ना? तो ये सब फैसले अल्लाह के हाथ में। पर हम ये बात को याद रखें कि जब एक इंसान भूल जाता है, नॉर्मल लाइफ रहता है, रेस्ट करता रहता है, तब अल्लाह ताला उसकी क्या करते हैं? पकड़ करते हैं। और उस वक्त में उनकी पुकार क्या होती है, अल्लाह ताला वो भी बताते हैं। फिर नहीं होती है उनकी पुकार, जब आती है उन पर वो हमारा अजाब, मगर ये कि वो कहते हैं कि बेशक हम क्या थे? जालिम थे। हम किस में से थे? हम जालिमों में से थे। यानी कि इनकी पुकार, यानी ऐसे लोगों की पुकार उस वक्त क्या होती है? जब वो फरिश्तों को देख लेते हैं, जब वो अजाब को देख लेते हैं, तब वो इकरार कर देते हैं, अपने गुनाहों को मान लेते हैं, कन्फेस कर लेते हैं बहनों। जैसे कि एक चोर है बहनों जो चोरी कर रहा है घर में, हाँ, और मैंने उसको रंगे हाथ पकड़ ली कि वो कबर्ड खोल रहा था, तिजोरी खोल रहा था, और मैंने उसको रंगे हाथ पकड़ ली, तो उस वक्त उसकी क्या हालत होगी? सोच के देखो, उसकी हैबत क्या होगी बहनों। उस वक्त उसके पास आज अभी कोई मौका नहीं है, वो सिर्फ क्या करेगा? कन्फेस करेगा, वो मान लेगा कि हाँ, एडमिट कर लेगा कि हाँ, मैं तो चोरी करने आया था। उसी तरह बहनों याद रखना, जब गैब की बातें एक बार दिख गई, है ना, जब जब तक उसकी मौत हलक तक आने से पहले पहले अगर उसने तौबा कर लिया तो माफ, अगर एक बार हलक तक उसकी रूह आ गई बहनों, तो अब उसकी कोई माफ की तलाफी नहीं। फिर ऐसे लोग खुद ही से कन्फेस करेंगे कि बेशक हम कौन है? जालिम है, हमने जुल्म किया अपने नफ्स पर, हमने ही क्या किया? जुल्म किया। क्या जुल्म किया? अल्लाह की जो है बात नहीं मानी, कुरान पर नहीं चले, हदीसों पर नहीं चले, सुन्नतों को नहीं समझे। हमने क्या किए? मन चाही जिंदगी जिए, नाफरमानी किए, हमने शिर्क काम किए, बिदत काम किए। फिर ऐसे लोगों का क्या हाल होगा? सोच के देखो, गिरफ्त में आने के बाद, है ना? तो इंशाल्लाह हम कल और इसके बारे में डिटेल में करेंगे बहनों। हमारा वक्त हो चुका है, हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक ताला हम सबकी हिफाजत करे, हम सबको बोलने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन आमीन आमीन। दुआ पढ़ लेती हूँ। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम।